फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानकु यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा अष्टम श्रेणी क्लास 8 क्लास 8 देखा देख तो क्लास 8 आम देखा क्लास 8 कौन देखा ओडिया है चैप्टर 3 कौन शपथ है शपथ शपथ देखा पूर्व आम किछटा मोर देछि कौन पठन निमंते है गोटे गप देछि पढ़िया खाली है पंच बंधु है ये गोटे पंचतंत्र कहानी को अनुवाद करछन कि प्रभाकर मिश्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार तो देखि पाछ चित्रटी है पंच बंधु देखुछ पंच बंधु अछंती एठी अनेक दिन पूर्वे मद्रास सहर रे महिलापुर वर्तमान जोटिकी अच्छी है सेठारे गोटे विशाल अरण्य थिला है विशाल अरण्य थिला और सेथिरे गोटे विराट बड़ बर गछ थिला एही गछरे हजार हजार पक्षी और मांकड़ आश्रय नउथिबे पक्षी और मांकड़ माने उत्तम बंधु भाव गोटे बड़ परिवार भली बास करुथिले दिने कौन है लघु पतनक है नामक आउ गोटे बरगछर सबुठारु उच्च डाल रे बसी समय गोटे शिकारी गछ आड़ को आसुथिबार देखिला से लोकटा कला होई बड़ मनीष टाए है एवं तार मुहटा भयंकर दिशु थाए से कांदरे गोटे जाल पकई थाए ताऊ जानिथिला जे शिकारी गछरु चढ़ई धरिबाकू आछि तेणु से तार बंधु मानक रक्षा करने को चाहिए देखला जे शिकारी गछ तले जाल बिछे देकी विषाक्त चाउल बिछि देछि आउ काऊ चढ़ई मानक सतर्क करदेला जे जेमिति से माने चाउल लोभरे निरापद बरगछ छाड़ी न जाती शिकारी गछ तले अपेक्षा करी बसिथिला चढ़ई माने तल को ओल्हे चाउल खुंटिबा को गले नाही एवं शिकारी गोटाए सुधा चढ़ई धरिबा को सक्षम हला तापर कौन है ना ठीक से बेले दले कपत उड़ी आसिले आ कपत राजा चित्रग्रीव कपत मान आगरे थिला से भूमि रे पड़िथिबा चाउल देखिला और तत्क्षणात सबुतक कपत चाउल उपर को झांप दे जाल रे धरा पड़े कपत राजा अति दुखित है कारण तार निर्बोधता जोगु ही तार अनुगामी माने मरिबा को जाउछथि तथापि से आशा हरैला नहीं शिकारी कबल खसी जीवार गोटे उपाय भाविला से कहला जे बंधुगण जहा घटीगलानी से लुह गड़ाई किछि लाभ नहीं एही जालरू फसवाई मु गोटे उपाय भावी शिकारी आसवा पूर्वर चल समस्ते एक समय उड़ी जावा जाल सहित लोकटार नजर दूरे जावा वर्तमान एकमात्र पंथा अटे आदेश पाइबा पात्रे कपत माने जाल को नहीं उड़ीगले आ किछि दूर जाए शिकारी से पछरे गोड़ेला किंतु से माने गोटे पहाड़ उपरे अदृश्य हो गले और शिकारी आउ से देखि पारला पहाड़र आर पटरे चित्रग्रीवर बंधु हिरण्यक नामक मूषा बास करुला हिरण्यक नामक मूषा गोटे देखु मूषाटी बास करुला चित्रग्रीव ताको कहला शीघ्र आस आम मानू रक्षा कर हिरण्यक चित्रग्रीव को देखी भारी आनंदित है कारण अनेक दिन है से तार बंधु को देखि नथिला जहाँ सब घटीला चित्रग्रीव से कथा हिरण्यक आगे बखाणी सारी कहला बंधु शीघ्र ए जाल को काटिदे मोर अनुगामी मानक मुक्त कर जहाँफल कि से भषा को उड़ी जा पिला देखिए चित्रग्रीवर व्यवहार रे हिरण्यक मुग्ध है और से कहला बंधु तुम्हें ही प्रकृत नेता प्रकृत राजा से जे निजर कथा न भाविकी से विषय चिंता करे आउ जो माने तार सेवा करते मु तुम समस्त को मुक्त करदेवी हिरण्यक मूषा तार मुनिया दांत जाल को काटिकी काटी पकाई सबू कपत मान मुक्त करदेला चित्रग्रीव और तार अनुगामी माने से वर्षा को उड़ी गले हिरण्यकर विज्ञता देखिकी लघु पतनक
ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ତେଣୁ ସେ ହିରଣ୍ୟକର ଗାତ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମ ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସ, ମୁଁ ଲଘୁପତନ ନାମକ କାଉ ହେଲା ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହିରଣ୍ୟକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତୁମେ ମତେ ମାରି ପକେଇବ। ଲଘୁପତନକ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଚିତ୍ରକୀବ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଜାଲରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖୁଛ କାଉ ମୂଷାକୁ ଡାକୁଛି ହେଲା, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ମୂଷା ତଥାପି ତାର ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଉ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର କଥା ରକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୁମର କୌଣସି ହାନି କରିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ହିରଣ୍ୟକ ରାଜି ହେଲା ଆଉ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ କେବେ ହେଲେ ମତେ ମୋର ଗାତ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କାଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଓ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଚଳିଲେ। ଦିନେ କଣ ହେଲା, କାଉ ମୂଷା ପାଖକୁ ଯାଇକି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ଓ ଲୋକେ ମତେ ଦେଖିଲେ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ିଯିବି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ। ମୋର ମନ୍ଥରକ ନାମକ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଏବଂ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। କାଉ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯିବ କେମିତି? ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପିଠିରେ ବସିବି, ତୁମେ ଉଡ଼ିଯିବ ଓ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଥରକ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ମୂଷା କଣ କଲା ନା କାଉ ପିଠିରେ ବସିଲା ଓ କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥରକ ରହୁଥିବା ହ୍ରଦକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ଥରକ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ? କାଉ କହିଲା, ଏ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ପାଏ ହେଲା, ଏକଥା କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ମୂଷାର ତାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କାଉ କହିଲା। ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଓ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ନାମକ ହରିଣ ଖୁବ ବେଗରେ ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଯାକ ଡରି ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଜଣେ ଶିକାରୀ ଓ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିବାରୁ ସେ କେବଳ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଫସି ଯାଇ ପାରିଛି। ତାପରେ ହରିଣ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ସମାନ ରୀତିରେ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତିନି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଓ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତିନି ବନ୍ଧୁ ଯାକ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ସିଂହ ହୁଏତ ତାକୁ ଖାଇଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିକାରୀ ଧରି ପକାଇଛି। କଇଁଛ କାଉକୁ କହିଲା, ହିରଣ୍ୟକ ଓ ମୁଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବୁ ହେଲା। ତୁମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ଆମକୁ କୁହ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଲଘୁପତନକ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛି। ହରିଣ ତାହାର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋ କାଳ ପୁରିଲା। ହିରଣ୍ୟକ ଓ ମନ୍ଥରକଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଏ କଥା କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ, ତୁମ୍ଭର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିରଣ୍ୟକକୁ ନେଇ ଆସିବି ଓ ସେ ତୁମର ଜାଲ କାଟି ପକେଇବ ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହେବ। କାଉ ହ୍ରଦକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇ ହିରଣ୍ୟକକୁ ପିଠିରେ ବସାଇକି ହରିଣ ଯେଉଁଠାରେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା
ଆଉ ହିରଣ୍ୟକ ଜାଲ କାଟିକି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଥରକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। କାଉ କହିଲା, ମନ୍ଥରକ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଶିକାରୀ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବି। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ ଓ ହିରଣ୍ୟକ ପାଖରେ ଥିବା ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥରକ କ'ଣ କରିବ? ମନ୍ଥର କ'ଣ ହବ? କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ କାଉ ଦେଖିଲା ଶିକାରୀ ଆସୁଛି। ହରିଣ ଡିଆଁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲା। ମୂଷା ଗାତ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଓ କାଉ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ଡାଳର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀ କଇଁଛକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଏହାକୁ ତ ପାଇଲି। ସେ ହରିଣଟା ହସିଗଲେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ସେ ମନ୍ଥରକକୁ ଗୋଟିଏ ଘାସ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ବାଟରେ ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଅଟକିଲା ଓ କଇଁଛକୁ କୂଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଗଲା। ତିନି ବନ୍ଧୁ ଯାକ ଶିକାରୀ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି ମନ୍ଥରକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉପାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। କାଉ କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଶୁଛି। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ଯାଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ରହୁ। ମୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବାର ଛଳନା କରିବି। ଶିକାରୀ ଭାବିବ ହରିଣଟା ମରିପଡ଼ିଛି। ସେ ତାର ଧନୁଷର କଇଁଛ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହରିଣକୁ ନେବାକୁ ଆସିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହିରଣ୍ୟକ ତାର ଦାନ୍ତରେ ଘାସ ଦଉଡ଼ି କାଟି ଦେଇକି ମନ୍ଥରକକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ମନ୍ଥରକ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ। ଦେଖୁଛ, କାଉଟି ହରିଣ ପାଖରେ ବସିଛି ହେଲା, ଏ କଇଁଛକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଲୁଚିଯିବ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରିବ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। କାଉ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ହରିଣ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଓ କାଉ ତାର ଆଖିକୁ ଖୁମ୍ପୁଛି। ତାରି ଜାଲରୁ ଫସି ଯାଇଥିବା ହରିଣକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଧନୁକୁ କଇଁଛ ପାଖରେ ପକାଇକି ସେ ହରିଣକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ମନ୍ଥରକ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଲୁଚିଗଲା। ଆଉ ଶିକାରୀ ହରିଣ ନିକଟକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଉଡ଼ିଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଶିକାରୀ ଫେରିଆସି ଦେଖିଲା କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଇଛି। କଇଁଛ କିମ୍ବା ହରିଣକୁ ନ ପାଇକି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଆଖି ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚାରି ବନ୍ଧୁ ଯାକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଏକାଠି ମିଶିକି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେମାନେ ହ୍ରଦକୁ ଫେରିଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ କାଳଯାପନ କଲେ। ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସୀତା ଦେଖିପାରୁଛ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦରକାର ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଚଢ଼େଇ ଦିବସ ଉପରେ ପ୍ରେସ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାରୁ ଆମ ଉପଯୋଗୀ ଏକ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ହେଲା। କଥିତ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଘରଚଟିଆ ରାଜା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା କଥା ହିଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ରାଜଦରବାରରେ ଥିବା କାନ୍ଥପୁରାରେ ବାସ କରିବା କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗପରୁ ପଢ଼ିଲେ। ଘରଚଟିଆ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବିରଳ ହୋଇଗଲାଣି। ବିରଳ ମାନେ କମ୍। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖକୁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ଚଢ଼େଇ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଅଟନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୌରୈୟା, ତାମିଲରେ କୁରୁଭି, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଚିରିଆ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଚଢ଼େଇମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହ୍ରାସର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୀସା ନଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିଷାକ୍ତ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେତୁ ତାହା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସହରୀକରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଧୁନିକ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୟା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତେ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନେ ଜୀବଜଗତର ସମ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ପାରା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଚାପ୍ଟର 3 ହେଲା, ଆମେ ଚାପ୍ଟର 3ର ଶପଥ ପାଠଟି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ମୁହିଁ ଜହ୍ନ ସମ ଉଠିବି ଝଳି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ସମ ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ହେଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି ବା ଭଳି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଭଳି ମୁଁ କଣ କରିବି ଜଳିବି। ଆଉ ଜହ୍ନ ସମ ଉଠିବି ଝଳି। ଜହ୍ନ, ଜହ୍ନ ସମ, ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆସେ। ଜହ୍ନ ସମ ମାନେ ଭଳି, ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଉଠିବି ଝଳି। ଝଳି ମାନେ ଝଲସିବା ହେଲା, ଝଲସିବା ହେଲା, ଝଲସିବି। ତାପରେ କଣ କରିବି ନା ପବନ ସମ ପୃଥିବୀ ଛୁଇଁ ପ୍ରାଣୀରୁ ପ୍ରାଣେ ଦେଖେଳିବି ଭଳି। ଆହୁରି କଣ କରିବି ନା ପବନ ଭଳିଆ ହେଲା ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଛୁଇଁବି ହେଲା। ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି। ଆଉ ପ୍ରାଣୀରୁ ପ୍ରାଣେ ଖେଳିବି ଢଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଖେଳିବି ଢଳି। ଢଳି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକୁ ଢଳି ଢଳି ମୁଁ ବୁଲିବି ହେଲା। ଆଉ କଣ ବି ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି। ଝରଣା ଭଳିଆ ହେଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଝରିବି, ହସି ହସି ମୁଁ ଝରିବି। ଆଉ ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ଶୋଷ। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କଣ ଶୋଷ। ଶୋଷକୁ ମୁଁ କାହାର ରଖିବି ନାହିଁ ହେଲା। ଶୋଷ ହେଲା, ଶୋଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂର କରିବି। ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଶସ୍ୟକୁ ଲସି, ଲସି ମାନେ ସବୁଜ ହେଲା। ସବୁଜ କେଣ୍ଡା, ସବୁଜ କେଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ମୋର କୋଳରେ ଧରିବି। ଆଉ ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ କେଣ୍ଡା ଚାରିଆଡେ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ମୋର କେଣ୍ଡାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ହେଲା। ଆଉ କାହାର ହେଲେ ଭୋକିର ଭୋକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ନି ସମ ଦହି ବି ସୁଖେ ହେଲା। ଅଗ୍ନି ସମ ଦହି ବି ସୁଖେ। ଦହି ବି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ସମ ବୋଲେ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ କଣ କରିବି ଦହିବି। ଦହିବି ମାନେ ପୋଡିଯିବି। ଦହିବି ମାନେ ଦହନ କରିବି ବା ପୋଡିଯିବି, ପୋଡିବି ହେଲା। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା ହେଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜନବାଲ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି ବା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ପୋଡିଦେବି ହେଲା। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ। ଜଳ ଯେମିତି ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଯେମିତି ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା ହେଲା। ଜଳର ସମ ମାନେ ଜଳ ଯେପରି ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକରି ପଶେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ମାନେ ମୁଖେ ମାନେ ମୁଖରେ ମୁହଁରେ ହେଲା। ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଶେ ଠିକ ସେଇପରି ହେଲା। ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା ହେଲା। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି। ଆଉ କେବେ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ। ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୀତ ଗାଇବି। ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଉଠିବି ବାଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ହୃଦୟରୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୁଲିବି, ଘୁରି ବୁଲିବି। ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ହେଲା। ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ସମ, ସମ ମାନେ ସମାନ। ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କରିବି ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋଳିବି ନୀତି। ନୀତି, ନୀତି ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଦିନ। ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କରିବି ସବୁବେଳେ ତୋଳି ହେବି ହେଲା। ଲୋକ ମତେ ତୋଳିବେ। ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ମୋର ସବୁ ସଜେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଅଦ୍ରି, ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର ହେଲା। ଅଦ୍ରି ସମ, ଅଦ୍ରି ମାନେ ଏଇଠି ହବ ପର୍ବତ ହେଲା। ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ହେଲା। ପର୍ବତ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କରିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବି। ଆଉ ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର। ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବି। ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଗର୍ଭ ଭରେ ଧର୍ମେ ବୀର ହେଲା। ଗର୍ବ ଭରେ ହେଲା। ଧର୍ମେ ବୀର ବରି ହେଲା। ଗର୍ବ ହେଲା ଭରେ, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କଣ କରିବି ମୋ ଧର୍ମକୁ ଟେକି ଧରିବି। ଆଉ କର୍ମକୁ ମୋର କରି ଚାଲିବି ହେଲା। ଆଉ ଭଲ କାମ କରିକି ମୋର ଶିର, ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କରିବି ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ। ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଗର। ସାଗର ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତା କୋଳକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଏ, ଠିକ ସେଇପରି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ ହେଲା। ଯିଏ ମତେ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ଗ୍ରାସ। ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଦିଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବି ସମ ମାନେ ସମାନ। ତ ତମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷେ, ବକ୍ଷେ ମାନେ ଛାତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାପି ହେଲା। ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ, ପ୍ରାସ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତାପରେ ରୁଗୁଣ ଜନ ପାରୁଷେ ରହି। ରୁଗୁଣ, ରୁଗୁଣ ମାନେ ରୋଗୀ। ରୋଗୀର ପାଖରେ ରହିକିରି ମୁଁ କଣ କରିବି
ରୋଗୀର ଜନ ମାନେ ଲୋକ, ରୋଗୀ ଲୋକର ପାରୁଷେ, ପାରୁଷେ ମାନେ ପାଖରେ ହେଲା, ପାଖରେ ରହିକି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର ହେଲା, ଆଉ କଣ କରିବି ସେବାରେ, ତାର ଶୁଶ୍ରୂଷା ମାନେ ସେବା ହେଲା, ମୁଁ ତାର ସେବାରେ ଲାଗିବି ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁର ବେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହିଁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଧାରା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଖୋଲିବି ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି, ଆହୁରି କଣ ହେବି ଅନ୍ଧର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହେବି, ଆଖି ହେବି, ଅନ୍ଧର କଣ ହେବି ଆଖି ହେବି, ଆଖି କଣ କରିବି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିକୁ ନା ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ଯଷ୍ଟି ମାନେ କଣ ମାନେ ଯଷ୍ଟି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲାଠି, ଲାଠି ବାଡି, ବାଡି ହେବି କାହାର ହେବି ନା ଖଞ୍ଜଟିର, ଖଞ୍ଜଟିର ମାନେ କାହାର ନା ପଙ୍ଗୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଲା, ପଙ୍ଗୁ ମାନଙ୍କର ହେଲା, ପଙ୍ଗୁ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଶାର ବାଡି ହେବି। ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି ହେଲା, ମର୍ମୁ ମାନେ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ବେଦନା ହେଲା, ବେଦନା ହେଲା, ବେଦନା କୋଟି ବାରତା ମାଗି ହେଲା, ନିର୍ବିକାର ହେବିରେ ଗିର ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ହେଇକି ରହିବି ହେଲା, ଅଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବି ହେଲା। ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ ଭଳିଆ ହେଲା, ପାହାଡ ଭଳିଆ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଲେ କଣ ଦୁଃଖୀ ହେବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି କଣ ପାହାଡ ଭଳିଆ ରହିବି। ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୋରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚୁନି ନା, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବି। ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଜ୍ଞାନ, ଆହୁରି କଣ ସମତା, ସମତା ମାନେ ସମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଦେବା ହେଲା, ସମତା ପଥେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପତାକା ଧରିକି ଚାଲିବି, ଆଉ ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ କରିବି ହେଲା, ରଚିବି ମାନେ ଲେଖିବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିବ ଏଠି କବି ପରିଚୟ ହେଲା। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ 1912 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ରଚନା କରିକି ସେ ନବ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଶିଖା, ଶାନ୍ତିମୁଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଛାଇର ଛିଟା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲେଖା ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପଠିତ କବିତାଟା କବିଙ୍କ ସୃଜନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କେମିତି ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମିଥ୍ୟା, ହିଂସା, ବୃଥା, ବ୍ୟଥା ଆଦିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଜଳିକି ସମାଜରେ ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ଝରଣା ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭଳିଆ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଏମିତି ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦବ ହେଲା। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ମୁହିଁ ବୋଲେ ମୁହଁ, ଝଲସି ହେଲା ବୋଲେ ଝଳିବା, ଏତେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣେ ହେଲା, ତାପରେ ଢଳି ମିଶିଯିବା, କୃଷ୍ଣା ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କୃଷ୍ଣା ଶସ୍ୟ ହେଲା, ଶସ୍ୟ, ତାପରେ ଲସି ଭୋଗୀ ହେଲା, ତାପରେ ଦହିବି ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଲେଖିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ପରିଷ୍କାର, ହିଂସା ହେଲା, କୀର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ହୃଦୟ, ତାପରେ ଅରୂପ ହେଲା, ରୂପହୀନ, ଅର୍ବର ମାନେ ରୂପହୀନ, ତାପରେ ଅଦ୍ରି ବୋଲେ ପର୍ବତ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ, ତାପରେ ଆସିବ ଧୀର, କର୍ମବୀର କର୍ମେ ହେଲା, ବିଶିର ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିବା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ଧରଣୀ ହେଲା, ବକ୍ଷେ ଛାତିରେ ରୁଗ୍ଣ ବୋଲେ ଅସୁସ୍ଥ, ଶୁଶ୍ରୂଷା ବୋଲେ ସେବା ହେଲା, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ଧର, ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠି କୁଞ୍ଜଟି ହେଲା, ତାପରେ ମର୍ମ ନିର୍ବିକାର ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ରହିବ ତମର ସମତା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିବ ପତାକା, ତାପରେ ଶାନ୍ତର ବୋଲେ ଶାନ୍ତିର, ତାପରେ ଆସିବ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଉନ୍ନତି, ବିକାଶ, ଶପଥ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରେରଣା ହେଲା, ଅଭିମାନ, ଦେନ୍ ଆସିବ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ସେବା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର ଶପଥ ହେଲା, ଦୃଢ ମଜବୁତ, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲେ କଣ ଆଦର୍ଶ ହେଲା, ତାପରେ ନିଷ୍ଠା, ଶାସନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସମ୍ମାନ କଣ, ଏକତା କଣ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ, ତାପରେ ଆର ସାରାଂଶ ହେଲା,
ଲେଖିବ ଶପଥ କବିତାରୁ ବିସ୍ତୃତ ସାରାଂଶଟାକୁ ଲେଖିବ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବି କହିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜଳିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୀତଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବେ ହେଲା। ପବନ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଶିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଭରିବେ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ କବି ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଥ୍ୟା ଓ ହିଂସାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ପରିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦହନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଲେଖିବ କବି ପର୍ବତ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତ ବିପଦ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସାହସର ସହିତ ସହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ହୃଦୟ କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ଧ ପଙ୍ଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କେମିତି କରିବ। କବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହୁଛି।